Hello students, today we'll be discussing another new topic and the topic is TB, right? Tuberculosis and its incidence in India, right? What is tuberculosis? It's highly important because again, health point of view, even essay paper also, right? Like GS general studies also, essay, again health topic wise, it's highly important for UPSC as well as other competitive examinations, right? So we'll start discussing this topic. Let's go into it. As usual, we start with the current affairs thing, right? So what we see recently, there was an article published that is Indian study on nutrition's role in TB outcomes, right? So somehow nutrition is affecting TB, tuberculosis, right? And even World Health Organization also has taken note of it. So this study was conducted by some Indian organization, right? And what is it? We'll discuss in the end. But before going into this particular news, we'll first see what is tuberculosis and what are the different types or stages of it, what are the different treatments available and its incidence in India, and lastly we'll discuss the news article. Okay. So what is the tuberculosis? So basically what we see is tuberculosis is a bacterial infection, and this particular infection is contagious. Contagious అంటే ఏంటిదండి? So it spreads from one person to another person easily. The disease is contagious. It's also potentially life threatening. At end of the day, what is it? It's a type of bacterial infection. And what type of bacteria? Which bacteria is causing this? It's like a Mycobacterium tuberculosis, right? Mycobacterium tuberculosis is responsible for this thing. Now what happens? It primarily affects lungs, right? There are two types basically: pulmonary tuberculosis, extrapulmonary tuberculosis. So as far as pulmonary tuberculosis is concerned, it affects the lungs, and that is the primary one, right? And if most of the cases of TB are related to pulmonary TB only, right? And other parts, if some other parts are affected, it is called as extrapulmonary TB. And this particular TB spreads through airborne droplets when a person with active TB coughs or sneezes. So as we have discussed, it is contagious, right? Contagious. So how? Airborne, within the air, droplets are there. From where these droplets are coming? Coughs or sneezes with the already infected person. If an infected person is coughing or sneezing, it's released into the air, and these droplets, when inhaled by someone else, they also get affected with the TB, right? What are stages? If you see, there is a exposure stage where a person is exposed to this particular bacteria. Then there is a latent stage, active stage, and there is a drug resistant stage. Regarding stages, we'll see later on in this session. Early treatment prevents disease progression. So it's not only TB, you take any type of disease. If you in the early stages itself, if you identify the disease, then its cure is very easy. Now going ahead, how TB affects the body, right? First, it is entering into the body. How it is entering? It is entering through inhalation, as we have just seen, droplets, airborne. So if somebody inhales these droplets, or from this air, this particular bacteria, he gets infected. Now after this bacteria, what is that bacteria? This bacteria, once it's Mycobacterium tuberculosis, it goes into the body, it reaches the lungs, right? The particular section called as alveoli in the lungs, and they are engulfed by macrophages. Now macrophages is present in lungs, right? It's a type of immune cell. So this type of TB bacteria is engulfed by this particular type of immune cell. But what happens is that this doesn't get destroyed. The TB cell doesn't get destroyed. Instead of being destroyed, the TB bacteria survives inside these cells because they are already engulfed by these cells. Inside those cells, TB bacteria stay alive, and later on leading to the infection. So this is the way actually the TB enters the body, right? And after its entry,
Now we'll see infection is happening. How infection is happening? In a healthy immune system, body tries to isolate the infection by forming granulomas, right? అంటే ట్యూబర్ సెల్స్ ఫామ్ చేసేసి మన బాడీ ఏంటంటే ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ దాన్ని ఫైట్ చేసేస్తుంది, రైట్? సో హెల్దీ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఉండాలి దానికి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హెల్దీ ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ ఉంటే అలాంటి బ్యాక్టీరియాని మన బాడీ ఐసోలేట్ చేసేసి ఫైట్ చేస్తుంది, రైట్? ఎలా ఫైట్ చేస్తుంది అంటే ట్యూబర్ సెల్స్ ఫామ్ చేస్తుంది, అంటే క్లస్టర్ ఆఫ్ ఇమ్యూన్ సెల్స్ ఫామ్ చేసేసి దాన్ని ఐసోలేట్ చేసేస్తుంది ఫస్ట్, రైట్? ఐసోలేట్ చేసేసి దాన్ని మెల్లమెల్లగా లైక్ లెట్స్ సే ఇట్ అటాక్స్ ఇట్. సో బట్ అలా కాకుండా అది అలానే స్ప్రెడ్ అయింది అనుకోండి. సో దిస్ స్టేజ్ ఈజ్ ఆఫ్ ఎన్ అసిమ్టోమాటిక్, అంటే ఇన్ఫెక్షన్ అనేది స్టార్ట్ అయినప్పుడు. అంటే హెల్దీ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్లో అయితే అలా అవుతుంది, బట్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఇట్స్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ దేర్, స్లోలీ ఇట్ స్టార్ట్స్ స్ప్రెడింగ్ ఇన్ టు ద బాడీ. లెట్స్ సే అసిమ్టోమాటిక్ అంటే ఈ స్టేజ్లో, అంటే ఇన్ఫెక్షన్ స్ప్రెడ్ అయ్యే స్టేజ్లో జనరల్గా సిమ్టమ్స్ చెప్పుకోవడానికి ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉండవు, బయట మనకు కనిపించి మనం గెస్ చేయడానికి మనకు కావాల్సినటువంటి సిమ్టమ్స్ అలాంటివి ఏమి మనకు కనిపించవు. బట్ చూసుకుంటే కాజెస్ మైల్డ్ ఫ్లూ లైక్, అంటే ఒక మామూలుగా జ్వరంకున్నటువంటి సిమ్టమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో సింపుల్గా ఫ్లూ లైక్ సిమ్టమ్స్, దగ్గు, కఫ్ అలాంటివి అవి ఉంటాయి అంతే. ఇన్ఫెక్షన్ మే బికమ్ లాటెంట్. లాటెంట్ అంటే ఏంటంటే వాట్ యూ మీన్ బై లాటెంట్? హిడెన్. సో ద ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది కానీ సిమ్టమ్స్ లేవు కాబట్టి తెలియదు, అందుకే దాన్ని హిడెన్ అంటున్నారు. దాన్నే లాటెంట్ అని కూడా చెప్తారు. వేర్ బ్యాక్టీరియా రిమైన్స్ డార్మెంట్ బట్ అలైవ్, రైట్? డార్మెంట్ అంటే ఇన్యాక్టివ్ అన్నట్టు. సో డార్మెంట్ అంటే ఏంటంటే ఇన్యాక్టివ్. సో బ్యాక్టీరియా ఇన్యాక్టివ్ స్టేజ్లో ఉంది కానీ అలైవ్, రైట్? సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇన్ఫెక్షన్, అంటే అలాంటి ఇన్ఫెక్షస్ స్టేజ్ దాటిన తర్వాత రీయాక్టివేషన్ స్టేజ్, అంటే ఏదో డార్మెంట్ స్టేజ్లో అవుతుందో ఇన్యాక్టివ్ స్టేజ్లో అక్కడ నుంచి అది రీయాక్టివేట్ అయిపోతుంది, రైట్? దాన్ని సెకండరీ టీబీ అని కూడా చెప్తారు. ఇక్కడ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది వీక్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది, రైట్? అండ్ స్పెసిఫికల్లీ హెచ్ఐవి పేషెంట్స్కి లేదా మాల్ న్యూట్రిషన్, అంటే సరిగ్గా ఫుడ్ తినక బాడీలో ఏదైనా వీక్నెస్ ఉండిపోయి మాల్ న్యూట్రిషన్ కానీ ఉంటే అలాంటి వాళ్ళకు, లేదంటే స్ట్రెస్లో పీపుల్ హూ ఆర్ ఆన్ ఎ డైలీ బేసిస్ హూ ఆర్ ఫేసింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్, such people also are susceptible, right? Because end of the day these things attack the immunity system and they make the immunity system weak. But once the immunity system is weak, this particular what we say latent TB, this can become activate, which is called as reactivate. This leads to active TB disease, especially in the lungs, right? So this is the way it enters and causes infection and gets activated, right? Now let us check the pulmonary part, right? How lungs are affected, right? Cough generally 2 weeks, more than 2 weeks. మామూలుగా దగ్గు వస్తే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్, 1 అవర్ లేదా 1 or 2 డేస్లో తగ్గిపోతుంది. బట్ ఇన్ కేస్ టీబీ కానీ ఉంటే కంటిన్యూస్లీ మనకు 2 వీక్స్ లేదా అంతకంటే ఎక్కువ టైం కంటిన్యూస్గా దగ్గు వస్తూనే ఉంటుంది విత్ బ్లడ్ హెమోఫైటిస్, రైట్? నెక్స్ట్ వచ్చేసి చెస్ట్ పెయిన్. సో సెకండ్ సిమ్టమ్ ఏంటంటే ఇక్కడ అటాక్ చేసినప్పుడు పల్మోనరీ టీబీ అయినప్పుడు చెస్ట్ పెయిన్ కూడా అవుతుంది. అండ్ షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రీత్, అంటే నార్మల్గా అయితే మనం బ్రీతింగ్ చేస్తామో ఆ బ్రీతింగ్ అనేది చాలా వరకు షార్ట్, అంటే డ్యూరేషన్ అనేది కాస్త షార్ట్ అయిపోతుంది, స్పీడ్గా బ్రీత్ చేయాల్సిన అవసరం వస్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫీవర్, నైట్ స్వెట్స్, రాత్రిపూట చెమటలు రావడం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫెటీగ్, అంటే త్వరగా అలసిపోవటం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వెయిట్ లాస్, రైట్? మెల్లమెల్లగా ఆ బాడీలో అనేది వెయిట్ తగ్గుతూ పోవడం, విచ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ కన్జంప్షన్ అని కూడా చెప్తారు. నెక్స్ట్ సిమ్టమ్ ఏంటంటే కవైటరీ లెజియన్స్, అంటే లెజియన్స్ అంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ లంప్స్ అన్నట్టు. దే ఫార్మ్ ఇన్ లంగ్స్ డెస్ట్రాయింగ్ ద లంగ్ టిష్యూ, అంటే లంగ్ టిష్యూ కూడా ఇక్కడ డెస్ట్రాయ్ అవుతుంది. సివియర్ అన్ట్రీటెడ్ టీబీ మే ఆల్సో లీడ్ టు రెస్పిరేటరీ ఫెయిల్యూర్, అంటే రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ మనకు లంగ్స్ ఎందుకంటే డైరెక్ట్గా మెయిన్లీ, రైట్? ఎయిర్ మనం బ్రీత్ చేసినప్పుడు లోపలికి మనకు ఆక్సిజన్ అనేది తీసుకుంటుంది, రిటర్న్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది రిలీజ్ చేస్తుంది, అంతే కదా, రైట్? ఇఫ్ సఫిషియంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ నాట్ ప్రొవైడెడ్, ఇక్కడ లంగ్స్లో కానీ సఫిషియంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అనేది తీసుకోకపోతే ఈ లంగ్స్ నుంచి మొత్తం బాడీకి వెళ్ళాల్సిన ఆక్సిజన్ కట్ అయిపోతుంది. అదే ఇక్కడ మెయిన్ ప్రాబ్లం. ఇక్కడ రెస్పిరేటరీ ఫెయిల్యూర్ ఎప్పుడైతే అవుతుందో బాడీకి ఆక్సిజన్ దొరకడం అనేది తగ్గిపోతుంది. బాడీకి ఆక్సిజన్ దొరకడం తగ్గిపోయినప్పుడు పేషెంట్స్ అనేవి వాళ్ళు సీరియస్ కండిషన్స్లో వెళ్తారు,
రైట్, అండ్ ఈవెన్ డెత్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి. కోవిడ్లో మనం ఇవి చాలా చూసాము. రైట్, ఆల్మోస్ట్ కోవిడ్లో కూడా ఇలానే లంగ్స్ అఫెక్ట్ అయిపోయి లంగ్స్లో వాటర్ వచ్చేసేసి ఆక్సిజన్ రిటెన్షన్ కెపాసిటీ లంగ్స్ది తగ్గిపోతుంది. రైట్, కోవిడ్ సిమ్టమ్స్లో చూసాం మనం చాలా వరకు. రైట్, సో ఇది పల్మోనరీ టీబీ అండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎక్స్ట్రా పల్మోనరీ టీబీ, అంటే అవుట్ సైడ్ ద లంగ్స్. అవి లంగ్స్ కాకుండా ఎక్కడెక్కడ మనకు టీబీ అఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అంటే లింఫ్ నోడ్స్. చూడండి, లింఫ్ నోడ్స్ అంటే ఎక్కడ ఉందండి, ఇక్కడ ఇవి అంటే రైట్, దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ లింఫ్ నోడ్స్. ఇక్కడ స్వెల్లింగ్ రావచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్పైనల్ కార్డ్ అయితే అంటున్నాం. ఇక్కడ స్పైనల్ కార్డ్లో కూడా డిసీజ్ అంటే పాట్స్ డిసీజ్ అంటారు వాటిని. యాక్చువల్గా టీబీ బ్యాక్టీరియా వల్లనే ఇక్కడ ఇన్ఫెక్షన్ జరుగుతుంది. దీనివల్ల బ్యాక్ పెయిన్ రావచ్చు, స్పైనల్ కార్డ్ డిఫార్మిటీ కూడా అవ్వచ్చు, పారాలైసిస్ రావడానికి కూడా ఛాన్స్ ఇక్కడ ఉంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్రెయిన్. రైట్, ఇక్కడ నర్వస్ సిస్టంలో కూడా అటాక్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది. దాన్ని టీబీ మెనింజిటిస్ అంటారు. హెడేక్ అవ్వడం, కన్ఫ్యూషన్, కోమాలోకి వెళ్ళిపోవడం కూడా వీటికి ఎక్స్ట్రా పల్మోనరీ టీబీకి సిమ్టమ్స్ లేదా అలాంటి ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఉండొచ్చు. కిడ్నీస్లో కూడా చూసుకుంటే ఇది అఫెక్ట్ చేస్తుందండి. రైట్, లీడ్స్ టు బ్లడ్ ఇన్ యూరిన్. కిడ్నీ డ్యామేజ్ కూడా దీనివల్ల అవుతుంది. బోన్స్ అండ్ జాయింట్స్లో కూడా టీబీ ఆర్థరైటిస్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది. జాయింట్ పెయిన్స్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది. తర్వాత జెనిటల్ ట్రాక్ట్స్లో కూడా ఇన్ఫర్టిలిటీకి సంబంధించిన ఇష్యూస్ అనేవి కావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. రైట్, సో దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ వేస్ టీబీ క్యాన్ అఫెక్ట్. అంటే ఎక్స్ట్రా పల్మోనరీ టీబీ అనేది ఇన్ని రకాలుగా అఫెక్ట్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది. రైట్, నౌ కమింగ్ టు ద ఇంపాక్ట్. What will happen? Okay, once infection happened, spread, symptoms have been seen, right? Mari, what are the different types of impacts అని చూసుకుంటే, it can cause chronic inflammation, right? Inflammation అంటే ఉబ్బిపోవడం అనేది, లంగ్స్ అనేవి ఉబ్బిపోవడం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ద ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కాన్స్టెంట్లీ ట్రైస్ టు ఫైట్ ఇట్, బట్ మెల్లమెల్లగా టిష్యూ డ్యామేజ్ అవుతుంది. రైట్, ఎందుకంటే ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది, బ్యాక్టీరియాని ఫైట్ చేయాలని అనుకుంటుంది. కానీ ఆ బ్యాక్టీరియా ఎక్కడ ఉందంటే మన లంగ్స్లోకి వచ్చేసి అది ఇమ్యూన్ సెల్స్లో ఉండిపోయింది. ఆ ఇమ్యూన్ సెల్స్ని టార్గెట్ చేసినప్పుడు అక్కడ టిష్యూస్ కూడా, అంటే లాంగ్ టర్మ్లో మన బాడీకి సంబంధించిన టిష్యూస్ కూడా డ్యామేజ్ అయిపోయే ఛాన్స్ ఉంది. రైట్, ఓవర్ టైమ్ దిస్ లీడ్స్ టు ఆర్గాన్ డ్యామేజ్. తర్వాత స్కారింగ్ అండ్ సిస్టమేటిక్ వీక్నెస్, మెల్లమెల్లగా బాడీ వీక్ అయిపోవడం, వెయిట్ లాస్ అయిపోవడం ఇందాక మనం చూసాము. అగైన్ దిస్ ఆల్సో లీడ్స్ టు క్రానిక్ ఇల్నెస్ అండ్ ఆల్సో డెత్. అంటే టీబీ వలన డెత్ అనేది చాలా వరకు జరుగుతుంది. వరల్డ్లో మనం చూసుకుంటే మొన్నటి వరకు కోవిడ్ మొన్న వచ్చింది, కానీ కోవిడ్ని మనం పక్కన పెడితే టీబీ ఈజ్ ద లీడింగ్ కాజ్ ఆఫ్ డెత్స్ ఇన్ ద వరల్డ్. రైట్, నెక్స్ట్ అవి ఇంకా మన తర్వాత చూద్దాం దాని గురించి. సైకిల్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ అండ్ స్ప్రెడ్. రైట్, సో ఒక పర్సన్ ఎవరికైతే యాక్టివ్ పల్మోనరీ టీబీ ఉంటుందో హీ రిలీజెస్ బ్యాక్టీరియా ఇన్ టు ద ఎయిర్, బట్ వితౌట్ ట్రీట్మెంట్ ఈచ్ టీబీ పేషెంట్ క్యాన్ ఇన్ఫెక్ట్ 10 to 15 అదర్ పీపుల్ పర్ ఇయర్. రైట్, అండ్ పీపుల్ విత్ హెచ్ఐవి, అంటే ఆల్రెడీ హెచ్ఐవి ఎవరికైనా ఉన్నా, మాల్ న్యూట్రిషన్ ఉన్న, డయాబెటీస్ అంటే షుగర్ లాంటి వ్యాధులు ఉన్న దే ఆర్ అట్ హయ్యర్ రిస్క్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ యాక్టివ్ టీబీ. వాళ్ళకు ఇలాంటి ఇన్ఫెక్షన్ తొందరగా రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది. స్టేజెస్లోకి వస్తే ఎక్స్పోజర్ స్టేజ్ అనేది ఫస్ట్, అంటే ఈ బ్యాక్టీరియాకి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది అని చెప్పడానికి. వాట్ హ్యాపెన్స్ అంటే ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ స్టేజ్ అ పర్సన్ ఈజ్ ఎక్స్పోజ్ టు మైకోబాక్టీరియం ట్యూబర్క్లోసిస్, బట్ ఇక్కడ ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్ ఇంకా డెవలప్ అవ్వలేదు. డయాగ్నోసిస్ అంటే ఆల్మోస్ట్ సిమ్టమ్స్ ఏమీ ఉండవు కాబట్టి డయాగ్నోసిస్ ఈ స్టేజ్లో చాలా కష్టం. ఈవెన్ టెస్ట్స్ ఆల్సో చాలా వరకు నెగటివ్ వస్తాయి. రైట్, ఇన్ఫెక్షన్ అంటే నెక్స్ట్ వేరే పీపుల్కి ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ స్ప్రెడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందంటే ఈ స్టేజ్లో అయితే లేదు. ట్రీట్మెంట్ అంటే ఈ స్టేజ్లో డెఫినెట్లీ ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్, బట్ క్లోజ్ మానిటరింగ్, అది కానీ మరి స్ప్రెడ్ అవుతుందా బాడీలో అనేది క్లోజ్ మానిటరింగ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. రైట్, సో ఎక్స్పోజర్ స్టేజ్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ వచ్చేసి లాటెంట్ ఫేజ్ అని కూడా ఇందాక డిస్కస్ చేసుకున్నాం మనము. మరి లాటెంట్ ఫేజ్లో ఏం జరుగుతుందంటే టీబీ బ్యాక్టీరియా డార్మెంట్ అంటే ఇన్యాక్టివ్ స్టేజ్లో మన బాడీలో ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ లేవు, కానీ చెస్ట్ ఎక్స్రే కూడా నార్మల్గా వస్తుంది. ఈ స్టేజ్లో కాంటేజియస్ కూడా లేదు డిసీజ్. రైట్, సో వీటిని టైప్స్ అని కూడా చెప్పొచ్చు, టైప్స్ ఆఫ్ టీబీ అని కూడా చెప్పొచ్చు, తర్వాత లేదా స్టేజెస్ ఆఫ్ టీబీ అని కూడా చెప్పొచ్చు. సో ఇది లాటెంట్ స్టేజ్ లేదా లాటెంట్ టైప్ ఆఫ్ టీబీ. ఇక్కడ డయాగ్నోసిస్లో కూడా చూసుకుంటే టీఎస్టీ టెస్ట్ చేయడం లేదా ఇగ్రా
చేయడం ఇలాంటి వాటిలో తెలుస్తుందండి. తర్వాత నార్మల్ చెస్ట్ ఎక్స్రే కూడా జనరల్గా ఎవరైతే డాక్టర్స్ ఉంటారో వాళ్ళకు ఇక్కడ అర్థం అవడానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఈవెన్ దో లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎక్స్రేస్ నార్మల్గా వస్తాయి, కానీ మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఎక్స్రేస్ తీసినప్పుడు ఇది ఏదైనా సంహవ్ మనకు ఇండికేషన్ ఇవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఈ స్టేజ్లో కూడా ఇలాగే చెప్పాం, నాన్ కాంటేజియస్ అండి, కాంటేజియస్ అనేది కాదు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి యాక్టివ్ టీబీ స్టేజ్ అనేది రైట్. టైప్ ఇక్కడ ఇప్పుడు యాక్టివ్ టైప్ అన్నట్టు యాక్టివ్ స్టేజ్ అని కూడా చెప్పొచ్చు, యాక్టివ్ టైప్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే బ్యాక్టీరియా మల్టిప్లై అవుతుంది, క్లినికల్ ఇల్నెస్ ఇక్కడ అవుతుంది. సిమ్టమ్స్ చూసుకుంటే పర్సిస్టెంట్ కఫ్, తర్వాత హెమోటైటిస్ అంటే బ్లడ్ ఇన్ స్ప్యూటమ్, తర్వాత నైట్ స్వెట్స్, ఫీవర్, వెయిట్ లాస్, ఫెటిగ్, ఇవన్నీ ఇంకా అంటే ఏదైతే సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయో అన్ని సిమ్టమ్స్ ఇంకా ఈ యాక్టివ్ టీబీ స్టేజ్లో వచ్చేస్తాయండి. డయాగ్నోసిస్ కూడా మనం చూసుకుంటే స్పుటమ్ స్మియర్ మైక్రోస్కోపీ చేస్తారు. తర్వాత సిబి నాట్ అనే టెస్ట్ ఒకటి ఉంటుంది, దాని టెస్ట్ దాన్ని జీన్ ఎక్స్పర్ట్ అని కూడా అంటారు, లేదా చెస్ట్ ఎక్స్రే లేదా కల్చర్ ద్వారా కూడా టీబీ ఉన్నట్టు తెలిసిపోతుంది ఈజీగా. ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటే ఎస్ డెఫినెట్లీ ఇది ఒక పర్సన్ నుంచి ఇంకో పర్సన్కి డెఫినెట్లీ ఇక్కడ స్ప్రెడ్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉందండి, రైట్. సో ఇక్కడ దాకా మనం ఏంటంటే 3 స్టేజెస్ చూసామండి. ఒకటి ఇన్ఫెక్షన్ స్టేజ్, ఇంకొకటి లాటెంట్ స్టేజ్, ఇంకొకటి యాక్టివ్ స్టేజ్, రైట్. మరి యాక్టివ్లీ టీబీ ఉంది, మరి ఈ స్టేజ్ దీని తర్వాత కూడా స్టేజెస్ ఉన్నాయండి. అంటే మరి దాన్ని డ్రగ్ రెసిస్టెంట్ స్టేజెస్ అంటారు. బట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్ పర్టికులర్ డ్రగ్ రెసిస్టెంట్ స్టేజెస్, నార్మల్లీ ఈ మామూలుగా ఉన్నటువంటి టీబీకి మరి ట్రీట్మెంట్ ఎలాగుంటుంది అనేది ఒకసారి చూసుకుందాం. అండర్ నేషనల్ టీబీ ఎలిమినేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఎన్టీఈపీ కిందన డ్రగ్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి టీబీతో అఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళకి. వాట్ టైప్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ ఆర్ గివెన్ అంటే ఐసోనియాజిడ్, దీన్ని హెచ్ అన్న పదంతో రిప్రజెంట్ చేస్తారు. తర్వాత రిఫాంపిసిన్, దీన్ని ఆర్ అన్న పదంతో రిప్రజెంట్ చేస్తారు. తర్వాత పైరాజినమైడ్, దీన్ని జెడ్తో రిప్రజెంట్ చేస్తారు. తర్వాత ఇథంబుటోల్, దీన్ని ఈతో రిప్రజెంట్ చేస్తారు. సో మనకి ఇక్కడ 4 ఆల్ఫాబెట్స్ అండి, HRZE, రైట్. సో సమ్ టైమ్స్ ఈ 4 డ్రగ్స్ కాంబినేషన్లో ఇస్తారండి, సమ్ టైమ్స్ ఓన్లీ 3 డ్రగ్సే కాంబినేషన్లో ఇస్తారు, HRE మాత్రమే ఇస్తారు, ఈ జెడ్ అనేది ఇవ్వరు. ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద టైప్ ఆఫ్ టీబీ అండ్ హౌ మచ్ ఇన్ఫెక్షన్ హ్యాస్ స్ప్రెడ్, రైట్. దీంట్లో ఇంకొకటి ఏంటంటే అంటే ఈ మెడిసిన్స్ ఏవైతే ఇస్తారో దీన్ని డాట్స్ పద్ధతిలో ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అంటే డైరెక్ట్లీ అబ్జర్వ్డ్ ట్రీట్మెంట్ అన్నట్టు, అంటే డైరెక్ట్ డాక్టర్ యొక్క అబ్జర్వేషన్లో, అంటే డైలీ అబ్జర్వేషన్ అంటే మామూలుగా డైలీ ప్రోగ్రెస్ ఏమవుతుంది, డైలీ మెడికేషన్ జరుగుతుందా లేదా అనేది డైరెక్ట్ అబ్జర్వేషన్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాల్సిన చాలా అవసరం అండి, రైట్. ఈవెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎండిఆర్, అంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టేజ్ మనం ఇప్పటిదాకా 3 స్టేజెస్ చూసుకున్నాం కదా, లాటెంట్ అని చెప్పేసి, తర్వాత యాక్టివ్ అని చెప్పేసి. కానీ ఇక్కడ ఎండిఆర్ టీబీకి వచ్చేసి ఈ డ్రగ్స్ అంటే మనం 4th స్టేజ్లో డిస్కస్ చేస్తాం వాటి గురించి. బట్ అంటే ఎండిఆర్ స్టేజ్లో ఈ డ్రగ్స్ పనిచేయండి, దీన్ని ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ అంటాం మనం. ఫస్ట్ లైన్ అంటే జనరల్గా టీబీ వచ్చిన ప్రతి పేషెంట్కి ఇవి ఇస్తారు. బట్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైం ఏమవుతుందంటే ఈ డ్రగ్స్ పనిచేయడం మానేస్తాయి. అప్పుడు సెకండ్ లైన్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. అది ఎక్కడ అంటే ఎండిఆర్ టీబీ. మరి ఎండిఆర్ టీబీ ఏంటిది, యాక్చువల్గా డిఆర్ అంటే డ్రగ్ రెసిస్టెంట్ టీబీ అంటే ఏంటిది అనేది మనం 4th స్టేజ్ అది, రైట్. సో లాటెంట్ అయిపోయిన తర్వాత, యాక్టివ్ అయిపోయిన తర్వాత 4th స్టేజ్ వచ్చేసి మనకు డ్రగ్ రెసిస్టెంట్ టీబీ. మరి నో లెట్స్ ట్రై టు నో అబౌట్ దట్. వాట్ ఈజ్ డ్రగ్ రెసిస్టెన్స్? డ్రగ్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏంటిదంటే డ్రగ్ రెసిస్టెంట్లో 2 టైప్స్ ఉన్నాయి మనకు. ఒకటి ఏంటంటే ఎండిఆర్ అంటే మల్టీ డ్రగ్ రెసిస్టెంట్. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే డ్రగ్ రెసిస్టెంట్ ఎప్పుడు అంటామంటే మనం మామూలుగా ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ మెడికేషన్ అయితే ఉందో ఆ మెడికేషన్ ఇస్తున్నప్పటికీ ట్రీట్మెంట్ అవ్వట్లేదు, టీబీ అనేది తగ్గట్లేదు, రైట్. సో ఎలాంటి మెడిసిన్స్ అనేవి ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ లేకుండా టీబీని ఏమాత్రం తగ్గించట్లేదు. అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఇది అంటే టీబీ బ్యాక్టీరియా అయితే ఉందో దట్ బికేమ్ డ్రగ్ అంటే ఇక్కడ మెడిసిన్. సో డ్రగ్ రెసిస్టెంట్ అంటే మనం మెడిసిన్ ఇచ్చినా కానీ ఆ మెడిసిన్ వల్ల దానికి ఏమీ అవ్వట్లేదు, ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ రెసిస్టెంట్ టు ఇట్, రైట్. స్పెసిఫికలీ అలాంటి రెసిస్టెన్స్ ఎప్పుడు అంటాం ఎండిఆర్ అంటే మల్టీ డ్రగ్ రెసిస్టెంట్ అనేది ఒక టీబీని ఎప్పుడు ఐడెంటిఫై చేస్తారు అంటే వెన్ ఇట్స్ అట్లీస్ట్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ డ్రగ్కి రెసిస్టెంట్ అయిపోవాలి. ఒకటి ఐసోనియాజిడ్, ఇంకొకటి రిఫాంపిసిన్. సో ఈ 2 డ్రగ్స్కి అంటే మినిమం 2 డ్రగ్స్ అన్నట్టు, అంతకంటే ఎక్కువ కూడా అవ్వచ్చు, బట్ మినిమం కంపల్సరీ ఈ 2 డ్రగ్స్కి ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ చూపించట్లేదు అనుకోండి టీబీ బ్యాక్టీరియా, దెన్ ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ దట్ పర్టికులర్ పర్సన్ హ్యాస్ కమ్ ఇన్ టు ద 4th స్టేజ్. అంటే యాక్టివ్ స్టేజ్లో కూడా కాకుండా ఇప్పుడు డ్రగ్ రెసిస్టెంట్ స్టేజ్లో కూడా రావడం జరిగింది. మరి
డయాగ్నోసిస్ కూడా ఏంటంటే కన్ఫర్మ్డ్ బై లైన్ ప్రోబ్ యాసే, అంటే దీనికి జరిగిన టెస్ట్ తర్వాత సిబి నాట్ అనే టెస్ట్ చేస్తారు. ఈ టెస్ట్లో ఏంటంటే తెలిసిపోతుంది వెదర్ డ్రగ్ రెసిస్టెంట్ టీబీ వచ్చిందా అనేది, రైట్. డ్రగ్ రెసిస్టెంట్ టీబీ ఎప్పుడు ఫస్ట్ టైమే రాదండి. ఫస్ట్ టైం యాక్చువల్గా మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసినట్టుగా ఇన్ఫెక్షన్ అవుతుంది, తర్వాత లాటెంట్ ఫేజ్లో ఉంటుంది, తర్వాత యాక్టివ్ ఫేజ్లో ఉంటుంది. కానీ యాక్టివ్ ఫేజ్లో ఉన్నప్పుడు దానికి సరిగ్గా మెడిసిన్ తీసుకోకుండా, సరిగా మెడికేషన్ ఫాలో అవ్వకుండా నెగ్లిజెన్స్ కానీ చేస్తే అప్పుడు అది డ్రగ్ రెసిస్టెన్స్ స్టేజ్లోకి వస్తుందండి. రైట్. ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ 18 to 24 months ఇస్తారు. ఇక్కడ వాడే డ్రగ్స్ అనేవి కాస్త డిఫరెంట్, వీటిని సెకండ్ లైన్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ అని కూడా చెప్తాం మనం. రైట్. బెడాక్విలైన్, తర్వాత లివోఫ్లోక్సాజిన్, తర్వాత లెనిజాలిడ్, తర్వాత క్లోఫాజిమైన్, తర్వాత సైక్లోసెరైన్, ఇలాంటి డ్రగ్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరుగుతుందండి సెకండ్లో. తర్వాత డాట్ పద్ధతి, ఇక్కడ కూడా డాట్ అంటే ఇందాక చూసాం కదా అబ్జర్వేషన్, డైరెక్ట్ అబ్జర్వేషన్లో ఈ ట్రీట్మెంట్ జరగాల్సింది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. రైట్. సో ఇక్కడికి వచ్చేసి అంటే డ్రగ్ రెసిస్టెంట్ టీబీలో ఒకటి చూసాం మనం మల్టీ డ్రగ్ రెసిస్టెంట్, కానీ దీంట్లో ఇంకో స్టేజ్ కూడా ఉంటుంది, దట్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ డ్రగ్ రెసిస్టెంట్. రైట్. అంటే ఇంకా డ్రగ్ రెసిస్టెంట్లో ఇది సెకండ్ టైప్ అన్నట్టు, ఎక్స్టెన్సివ్లీ డ్రగ్ రెసిస్టెంట్ టీబీ, ఎక్స్డిఆర్ అంటారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఎండిఆర్ టీబీ ఉండాలి ఖచ్చితంగా, అంటే ఇందాక మనం చూసినట్టుగా మల్టీ డ్రగ్ రెసిస్టెంట్ టీబీ ఉంటూ తర్వాత సెకండ్ లైన్ ఆఫ్ మెడికేషన్ అయితే వస్తున్నామో దాంట్లో కూడా ఫ్లోరోక్వినోలోన్స్ అనే మెడిసిన్కి కూడా రెసిస్టెన్స్ డెవలప్ అయిపోయి, లేదా అలాంటి మిగతా మెడిసిన్స్ ఏవైతే ఇస్తున్నామో, రైట్, ఇక్కడ మనం అయితే చూసుకుంటున్నామో ఇలాంటి సెకండ్ లైన్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ ఏవైతే ఇస్తున్నామో అలాంటి మెడిసిన్స్కి కూడా రెసిస్టెన్స్ బ్యాక్టీరియా అనేది డెవలప్ చేసుకుంది అనుకోండి, అప్పుడు సెకండ్ లైన్ ఆఫ్ మెడికేషన్ ఇచ్చడం కానీ పెద్దగా డిఫరెన్స్ రావట్లేదు. రైట్. సో ఇక్కడ దీనికి రెసిస్టెన్స్ అనేది బ్యాక్టీరియా డెవలప్ అయిపోయింది. మరి దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఎలాగంటే చాలా కాంప్లెక్స్, ఎందుకంటే ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ మెడికేషన్ పనిచేయట్లేదు, సెకండ్ లైన్ ఆఫ్ మెడికేషన్ కూడా ఎఫెక్టివ్గా లేదు. మరి వాట్ మెథడ్ ఈజ్ ఫాలోడ్ అంటే బీపాల్ రిగైమ్ అంటారండి. బెడాక్విలైన్, తర్వాత ప్రిటోమానిడ్, తర్వాత లెన్జాలిడ్ అనేది. సరే, మనం మెడికల్ ఫీల్డ్కి సంబంధం కాకపోవడం వల్ల మేబీ ఆ ప్రొనౌన్సియేషన్ అనేది కరెక్ట్గా రావట్లేదేమో, బట్ యూ కెన్ గో త్రూ ద స్పెల్లింగ్స్. రైట్. సో దిస్ రైట్. సో అండర్ కంట్రోల్డ్ ప్రోగ్రామ్స్ దీన్ని బీపాల్ రిగైమ్ అని చెప్తారండి. ఇది ఎక్స్ట్రీమ్లీ డ్రగ్ రెసిస్టెంట్ టీబీకి ఈ బీపాల్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. తర్వాత ఇండివిజువలైజ్డ్ డ్రగ్ రెజిమెన్ అంటే మరి ఇట్ డిపెండ్స్ ఫ్రమ్ ఇండివిజువల్ టు ఇండివిజువల్. కామన్గా ఎక్స్టెన్సివ్ డ్రగ్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఒక ఇండివిజువల్కి ఎంత లెవెల్ ఉందని చెప్పి చూసుకొని దానికి అనుకూలంగా ఇది ట్రీట్మెంట్ అనేది డిజైన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. రైట్. సో ఇది డ్రగ్ రెసిస్టెంట్ టీబీ, అంటే డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఆఫ్ టీబీ చూసాము. మెడికేషన్ కూడా మనం చూసుకుంటే మెడికేషన్ ఏవైతే ఇస్తున్నారు, ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ మెడికేషన్ అవ్వచ్చు, తర్వాత సెకండ్ లైన్ ఆఫ్ మెడికేషన్ అవ్వచ్చు, మెడికేషన్లో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి ఉన్నాయండి డెఫినెట్లీ. రైట్. సో అందుకే టీబీ కానీ వస్తే క్లియర్ కట్గా డాక్టర్ చెప్పినట్టుగా కంటిన్యూస్గా మెడికేషన్ వాడి యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ దాన్ని తగ్గించుకోవడానికి ట్రై చేయాలి. కానీ మనం మెడికేషన్ కానీ మిస్ చేసాము అనుకోండి, ఎవరైనా టీబీ పేషెంట్స్ అలా ఉన్న వాళ్ళు మెడికేషన్ మిస్ చేసుకుంటూ నెగ్లిజెన్స్ చేస్తూ వెళ్ళారనుకోండి, అప్పుడు ఈ మెడిసిన్స్ వాళ్ళకు చాలా కాలం పాటు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. అలా తీసుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్లీ డ్రగ్ రెసిస్టెంట్ టీబీ కూడా అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది. అది కాకపోయినా మెడిసిన్స్ ఎక్కువగా కన్జ్యూమ్ చేయడం వలన సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా అవడానికి ఛాన్స్ ఉంది. సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ప్రతి మెడిసిన్కి సంబంధించి ఒక సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉంది. రైట్. ఐసోనియాజిడ్ చూసుకుంటే కంటిన్యూస్గా అలాంటి మెడిసిన్ తీసుకోవడం వలన హెపటైటిస్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది. తర్వాత న్యూరోపతి అవ్వడానికి కూడా ఇక్కడ ఛాన్స్ అనేది ఉంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి రిఫాంపిసిన్ కూడా చూసుకుంటే దీనివల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఏమవుతుంది అంటే రెడ్ ఆరెంజ్ యూరిన్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది, లివర్ టాక్సిసిటీ అవడానికి కూడా ఛాన్స్ ఉంది. తర్వాత పైరాజినమైడ్ అనేది చూసుకుంటే జాయింట్ పెయిన్స్, అంటే ఈ మెడిసిన్ ఎక్కువగా తీసుకుంటే జాయింట్ పెయిన్స్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉంది, ప్లస్ లివర్ కూడా డ్యామేజ్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఇథాంబుటోల్ కూడా తీసుకుంటే ఎక్కువగా ఆప్టిక్ న్యూరిటిస్ అంటే స్పెసిఫికల్లీ ఐ ఇక్కడ డ్యామేజ్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉందండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్ట్రెప్టోమైసిన్, దీనివల్ల ఆటోటాక్సిటీ అంటే హియరింగ్ లాస్, చెవులు పనిచేయకుండా పోవడం అనేది దీనివల్ల ఛాన్స్ ఉందండి. సో మెడికేషన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా టీబీకి ప్రాపర్గా గైడ్ లైన్స్ ఫాలో అవుతూ కంటిన్యూస్గా మెడికేషన్ తీసుకొని తక్కువ టైంలో క్యూర్ చేసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. రైట్.
సో ఇది టీబీ మెడికేషన్ మనం చూసాము. డయాగ్నోసిస్ అంటే టీబీ ఒక పర్సన్కి వచ్చినట్లు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే దానికి వాళ్ళు చేసే టెస్ట్స్ అంటే స్పుటమ్ మైక్రోస్కోపీ చేస్తారండి, కల్చర్ చేస్తారు, తర్వాత జీన్ ఎక్స్పర్ట్ అంటే సిబీ నాట్ అంటారు ఇచ్చేస్తారు, తర్వాత ట్యూబర్ క్యులిన్ స్కిన్ టెస్ట్ టీఎస్టీ అంటారు, ఇలాంటి టెస్ట్ కూడా చేస్తారు, చెస్ట్ ఎక్స్రే కూడా చేస్తారు, తర్వాత లైన్ ప్రోబ్ అసే ఎల్పిఏ అని కూడా అంటారు. ఇది ఎప్పుడంటే డ్రగ్ రెసిస్టెన్స్ స్టేజ్లో మాత్రమే చేస్తారు, ఇది మామూలుగా చేయరు. సో ఇది కాస్త డయాగ్నోసిస్ గురించి కూడా మనకు కాస్త ఐడియా ఉండాలండి. తర్వాత టీబీ ఇన్సిడెన్స్ ఇన్ ఇండియా. మరి ఇండియాలో బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటిది, టీబీ ఎప్పటి నుంచి మన కంట్రీలో ప్రివలెన్స్ ఉందని ఒకసారి చూసుకుంటే హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటంటే సిన్స్ యాంటిక్విటీ అంటే యాన్షియంట్ టైమ్స్ నుంచి, అంటే మనకు తెలియనప్పటి నుంచి టీబీ అనేది ఇండియాలో ప్రజెంట్ ఉంది. మనకు హరప్పన్ సివిలైజేషన్ అయితే మనం హిస్టరీలో చూసుకుంటాము, హరప్పన్ సివిలైజేషన్ కూడా చూసుకుంటే అక్కడ దొరికినటువంటి స్కెలిటల్ రిమైన్స్లో కూడా సమ్ స్పైనల్ టీబీ ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది. అప్పుడు అంటే ఆ టైంలో ఉన్న పీపుల్ కూడా టీబీ ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది, రైట్. సో ఇదేదో కొత్తగా ఇప్పుడు వచ్చిన డిసీజ్ కాదండి, చాలా ఎప్పటి నుంచి ఉన్నటువంటి డిసీజ్. కాకపోతే డ్యూరింగ్ ద బ్రిటిష్ రూల్ టీబీ వాజ్ ర్యాంపెంట్ స్పెసిఫికల్లీ ఇన్ అర్బన్ ఏరియాస్ విత్ పువర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ పీరియడ్లో చూసుకుంటే టీబీ రిమైన్ ద లీడింగ్ కాజ్ ఆఫ్ డెత్ ఇండియాలో. టీబీ బికేమ్ ద లీడింగ్ కాజ్ ఆఫ్ డెత్, లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ వేర్ డయింగ్, రైట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మిలియన్స్ ఆఫ్ యాక్టివ్ టీబీ కేసెస్ అనేవి ఇండియాలో రిపోర్ట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయ్యాయి ఎప్పుడన్నా 1950s. అంటే అప్పుడే రిపోర్టింగ్ అంటే ఆల్రెడీ టీబీ ఎప్పటి నుంచో ఇక్కడ పీపుల్కి ఉంది, దానివల్ల చాలామంది చనిపోతున్నారు కూడా. కానీ దానికి సర్వే చేసినప్పుడు దాని గురించి రిపోర్టింగ్ చేసుకున్నప్పుడు చూసుకుంటే మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ నో రిపోర్టింగ్. బై 1950s we see that a lot of people are coming and they are reporting that they are suffering from TB. Now or at least results విత్ పువర్టీ. అంటే ఇండియాలో ఇండిపెండెన్స్ వచ్చినప్పుడు మన పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే పువర్టీ చాలా ఉంది, మాల్ న్యూట్రిషన్ చాలా ఉంది, ఓవర్ క్రౌడింగ్ ఉంది, పువర్ హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి. అందుకే ఆల్ దీస్ కంబైన్డ్లీ టీబీ అనేది బికేమ్ ఏ పబ్లిక్ హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ, రైట్. మరి అంటే ఇంత ఎమర్జెన్సీ అయినప్పుడు మరి కరెంట్ సిచ్యువేషన్ అంటే అప్పటి నుంచి మనం చూసుకుంటూ వస్తే కరెంట్ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంది అంటే ఇండియా అకౌంట్స్ ఫర్ 26% ఆఫ్ గ్లోబల్ టీబీ బర్డెన్. అంటే మొత్తం వరల్డ్ ఉన్నటువంటి టీబీలో మనం చూసుకుంటే ఒక 1/4 పార్ట్ అంటే ఆల్మోస్ట్ మోర్ దాన్ 1/4 పార్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ అనేవి మనకు ఇండియా నుంచి రిపోర్ట్ అవుతున్నాయి. సో దిస్ ఈజ్ సో మచ్ హారిఫైయింగ్ ఫ్యాక్ట్ అండి WHO రిపోర్ట్స్ ప్రకారం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి లార్జెస్ట్ కాంట్రిబ్యూటర్ టు డ్రగ్ రెసిస్టెంట్ టీబీ కేసెస్. అంటే 26% అయితే మనం టీబీ కేసెస్ రిపోర్ట్ చేస్తున్నాం మొత్తం వరల్డ్లో. బట్ అది కాకుండా కూడా డ్రగ్ రెసిస్టెంట్ టీబీ ఎవరికి ఎక్కువగా వస్తుందంటే అది ఇండియన్స్కి మాత్రమే డ్రగ్ రెసిస్టెంట్ టీబీ ఎక్కువగా వస్తుంది. ఎందుకు రీజన్ ఇక్కడ ప్రైమరీ ఏంటంటే మెడిసిన్స్ ఆర్ మెడికేషన్ సరిగా టైమ్లీ ఫాలో అవ్వకపోవటం. డాటా కూడా చూసుకుంటే మనం ఆల్మోస్ట్ 2.5 మిలియన్ న్యూ కేసెస్ మన దగ్గర యాన్యువల్ వస్తున్నాయి. ఆల్మోస్ట్ 4.5 lakh డెత్స్ అనేవి పర్ ఇయర్ టీబీ వలన అవుతుంది. లీడింగ్ కాజ్ అని చెప్పుకున్నాం కదా, 4.5 lakh డెత్స్ అనేవి ఇయర్లీ టీబీ వలన అవుతుంది. తర్వాత ఉత్తరప్రదేశ్లో, బీహార్లో, మహారాష్ట్ర, వెస్ట్ బెంగాల్లో చూసుకుంటే ఇక్కడ చాలా ఎఫెక్ట్ అనేది ఉంది. తర్వాత స్లమ్ ఏరియాస్లో, ట్రైబల్ రీజియన్స్లో, స్పెసిఫికల్లీ ప్రిజనర్స్లో కూడా చూసుకుంటే ఈ టీబీకి సంబంధించిన ఇన్సిడెన్స్ చాలా హైగా ఉందండి, రైట్. సో ఇది కరెంట్ సినారియో. నెక్స్ట్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్, మరి వాట్ టైప్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ గవర్నమెంట్ ఈస్ డూయింగ్ అంటే ఇన్ 1950 ఫస్ట్ నేషనల్ టీబీ ప్రివలెన్స్ సర్వే, అంటే ఫస్ట్ టైం ఏంటంటే 1955లో టీబీకి సంబంధించిన సర్వే అనేది గవర్నమెంట్ చేయించడం జరిగిందండి, రైట్. తర్వాత 1962లో నేషనల్ ట్యూబర్క్లోసిస్ ప్రోగ్రామ్ NTPని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. అక్కడ BCG వ్యాక్సినేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఎక్కువగా ఫోకస్ అప్పుడప్పుడే స్టార్ట్ అవుతుంది. దెన్ ఇన్ 1993 వాట్ వి సీ ఇస్ దట్ రివైజ్డ్, అంటే ఈ ప్లాన్ని కాస్త రివైజ్ చేసేసి దే హ్యావ్ మేడ్ ఈజ్ రివైజ్డ్ నేషనల్ టీబీ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్. రివైజ్డ్ నేషనల్ టీబీ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తారంటే అది కూడా WHO యొక్క డాట్స్ స్ట్రాటజీని బేస్ చేసుకొని, రైట్. డైరెక్ట్ అబ్జర్వేషన్ ట్రీట్మెంట్ ఆల్రెడీ చూసాం మనం. సో షార్ట్ కోర్స్ అంటే ఫాస్ట్గా, డైరెక్ట్ అబ్జర్వేషన్లో అతి తక్కువ టైంలో ట్రీట్మెంట్ అయిపోవాలి అది. సో ఎక్కడ కూడా మిస్ అవ్వకూడదు ట్యాబ్లెట్స్ అనేవి. ఈవెన్ పేషెంట్ కూడా నెగ్లిజెన్స్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు, పేషెంట్ నెగ్లిజెన్స్ చేయడానికి డాక్టర్ కూడా ఆ స్కోప్ ఇవ్వకూడదు. సో డైరెక్ట్ అబ్జర్వేషన్లో పక్కాగా ట్రీట్మెంట్ అనేది జరగాలి, రైట్. సో 93, రైట్. ఆఫ్టర్ 93 వాట్ వీ సా ఇస్ దట్ 2007 నుంచి 12 వరకు RNTCP, రైట్. అంటే ఇందాక మనం చూసుకున్నటువంటి
రివైజ్డ్ నేషనల్ టీబీ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్ అయితే చెప్పుకున్నాము, దాని యొక్క సంబంధించి సెకండ్ ఫేజ్ అనేది 2012 వరకు ఉండిందండి. ఇక్కడ యూనివర్సల్ యాక్సెస్ టు క్వాలిటీ టీబీ కేర్, అంటే టీబీ మెడిసిన్స్ అనేవి యూనివర్సల్, అంటే హూ ఎవర్ వాజ్ ఫౌండ్ టు హ్యావ్ టీబీ వాళ్ళందరికీ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడానికి అనేది గవర్నమెంట్ ఇక్కడ ట్రై చేసిందండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 2007లో చూసుకుంటే ఒకటి స్ట్రాటజిక్ ప్లాన్ కూడా ఫామ్ చేశారు. అక్కడ టార్గెట్ ఒకటి పెట్టుకున్నారు. 2017లో ఒక టార్గెట్ ఏం పెట్టుకున్నారంటే టీబీ ఎలిమినేషన్ ఇన్ ఇండియా బై 2025. అంటే ఇప్పుడు మన కరెంట్ ఇయర్ ఏంటిదండి, 2025 ఇస్ ద కరెంట్ ఇయర్. విల్ సీ మరి అది హౌ మచ్ we have achieved this target, we'll see that definitely. But the thing is that 2017 government has fixed TB elimination in India by 2025 as a target. అది కూడా 5 years ahead of the sustainable development goals. యునైటెడ్ నేషన్స్కి సంబంధించి SDGs ఉన్నాయి కదండి, సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ ఉన్నాయి కదా. మరి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్కి టార్గెట్ ఇయర్ ఏంటిది అంటే 2030. సో వరల్డ్ లెవెల్లో టీబీని ఎలిమినేట్ చేయాలి అన్న టార్గెట్ 2030 వరకు అచీవ్ చేయాలి, రైట్. కానీ ఇండియా ఏంటంటే 5 years ahead 2025 లోపే మేము దీనికి కంట్రోల్లో తీసుకొస్తాము అని చెప్పేసి అప్పుడే ఒకటి గోల్ అనేది పెట్టుకోవడం జరిగింది. మరి వాట్ ఆర్ ద కీ పిల్లర్స్ అంటే డిటెక్ట్ చేయడం, ఫస్ట్ అయితే ట్రీట్ చేయడం, తర్వాత ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చిన వాళ్ళు కూడా సమ్టైమ్స్ అగైన్ వచ్చేస్తుంది టీబీ, మరి అలా రాకుండా ప్రివెంట్ చేయడం, ఒక స్ట్రాంగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని బిల్డ్ చేయడం, ఇలాగా అనేది అనుకున్నామండి గవర్నమెంట్. ప్రైవేట్ సెక్టర్ని కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేయాల్సిన అవసరం అనిపించింది. నిక్షయ పోర్టల్ మనం దీని గురించి చూస్తాం. మాలిక్యులర్ డయాగ్నోస్టిక్స్ అంటే ఇలాంటివి ఆ డయాగ్నోస్టిక్స్ని కూడా చాలా వరకు పెంచడం జరిగింది, రైట్. నెక్స్ట్ వాట్ వి సీ ఇస్ దట్ బై 2020 నేషనల్ టీబీ ఎలిమినేషన్ ప్రోగ్రామ్ NTEP అన్న ప్రోగ్రామ్ ఒకటి ఇవాల్వ్ అయిపోయింది. అంటే స్పెసిఫిక్గా ఏంటంటే దాన్నే అంటే RNTCPకి రీనేమ్ చేసేసి NTEP అని పెట్టారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఎంఫసైజ్ చూసుకుంటే డిజిటల్ టూల్స్, ఇంప్రూవ్డ్ డయాగ్నోస్టిక్స్ అండ్ తర్వాత న్యూట్రిషనల్ సపోర్ట్. ఇందాక న్యూస్లో కూడా మనం అదే చూసాం, ఒకటి న్యూస్ ఆర్టికల్ అయితే చూసాం, మనం న్యూట్రిషన్ గురించి చూసాం. విల్ సీ దట్ అట్ ద end, right. So this is the government response over years. What are the key initiatives? Mari what type of initiatives were taken by the government? Ante what is the Nikshay portal was started in year 2012. What is this portal for? Ante real time digital surveillance system. రియల్ టైంలో ఇక్కడ టీబీ పేషెంట్స్ని సర్వేలెన్స్ అంటే అబ్జర్వేషన్స్లో పెట్టడం జరిగిందండి. ఎందుకంటే టీబీ కేసు ట్రాకింగ్ కోసం. మరి ఒక పర్సన్ టీబీ వచ్చింది అంటే రిపోర్ట్ చేశాడు అంటే మెడికేషన్ తీసుకుంటున్నాడా లేదా, 2 monthsలో అది ఎంతవరకు తగ్గింది, ఒక 6 monthsలో ఎంతవరకు తగ్గింది, మరి తగ్గిందా లేదా, మరి లేకపోతే ఎందుకు తగ్గలేదు అంటే కంటిన్యూస్ ట్రాకింగ్, కంటిన్యూస్ అబ్జర్వేషన్, దానికోసం అనేసి నిక్షయ్ పోర్టల్ ఒకటి గవర్నమెంట్ డిజైన్ చేసింది. తర్వాత అలానే నిక్షయ్ పోషన్ యోజన కూడా 2018లో గవర్నమెంట్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ ఏంటంటే 500 rupees పర్ మంత్. ఎందుకంటే వాట్ వీఆర్ సీయింగ్ టీబీలో న్యూట్రిషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఇక్కడ న్యూట్రిషన్కి బేస్ చేసుకొని 500 rupees పర్ మంత్ ప్రతి టీబీ పేషెంట్కి గవర్నమెంట్ ఇవ్వడం జరిగిందండి. సో దట్ దే కెన్ హ్యావ్ అ గుడ్ ఫుడ్. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ private sector engagement was felt mandatory because a lot of government hospitals had a very limited reach, right, but private hospitals had a very very wider reach. Therefore a lot of patients were reporting their symptoms to private hospitals. Therefore mandatory notification of TB cases. So when and wherever a private hospital is coming across a new TB case, it was made mandatory for them that they should report it to the government. Therefore ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఎంగేజ్మెంట్ వాజ్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కమ్యూనిటీ హెల్త్ వాలంటీర్స్ అంటే ఆరోగ్య మిత్రాస్ అన్నట్టు కూడా ఆ కమ్యూనిటీ వాలంటీర్స్ని కూడా పెట్టడం జరిగింది. సో దట్ దే కెన్ విజిట్ ద పేషెంట్ అట్ దేర్ హోమ్ అండ్ విజిట్ చేసి మళ్ళీ వాళ్ళు మెడికేషన్ సరిగ్గా తీసుకుంటున్నారా లేదా కూడా అబ్జర్వ్ చేయడానికి అలా ఆరోగ్య మిత్రాస్ అని కూడా గవర్నమెంట్ పెట్టడం జరిగింది. నెక్స్ట్ వాట్ వి సీ ఇస్ దట్ ఎయిర్ బోర్న్ ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ అంటే యాక్టివ్ కేసెస్ ఫైండ్ చేయడం, దాన్ని కాంటాక్ట్ ట్రేసింగ్ చేయడం. అంటే యాక్టివ్ కేసెస్, యాక్టివ్లీ టీబీ ఎవరెవరికి ఉంది, తర్వాత అలా టీబీ ఉన్న పేషెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ఇంట్లో లేదా తన సరౌండింగ్లో తన కాంటాక్ట్స్లో ఎవరు లెట్సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్సన్కి టీబీ వచ్చిందంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో కూడా ఇంకొకరికి రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో అలా కాంటాక్ట్స్లో కూడా ఏదైనా టీబీ వచ్చిందా అని చెప్పేసి కూడా ఇక్కడ ట్రేస్ చేయడం అనేది జరిగింది. నెక్స్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ టీబీ ముక్త్ భారత్ అభియాన్ ఒకటి క్యాంపెయిన్ కూడా లాంచ్ చేయడం జరిగింది. వాట్ ఈస్ దిస్ అంటే టు ఎంకరేజ్ సిటిజన్స్ టు అడాప్ట్
TB patients. So see, there might be some people who are affluent, who have a lot of money. There might be a lot of people who are suffering from TB and they are not having much money. సో అలా డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే అడాప్ట్ చేసుకోవాలి కొన్ని పేషెంట్స్ని. అడాప్ట్ చేసేసి వాళ్ళకు ట్రీట్మెంట్ అయ్యి కంప్లీట్ అయిపోయి ఆ టీబీ మొత్తానికి తగ్గేలాగా చూసుకోవాలి అని చెప్పేసి ఒకటి అభియాన్ అంటే ఒక క్యాంపెయిన్ కూడా గవర్నమెంట్ రన్ చేయడం జరిగింది. సో దీస్ ఆర్ వేరియస్ ఇనిషియేటివ్స్ టేకెన్ బై ద గవర్నమెంట్. నెక్స్ట్ మరి ఆఫ్టర్ ఆల్ దీస్ ఇనిషియేటివ్స్, మరి గవర్నమెంట్ ఎన్ని ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకుంటున్నప్పుడు దానికి రిజల్ట్ ఏంటిది అంటే వాట్ వి సీ ఇస్ ద టీబీ ఇన్సిడెన్స్ ఇన్ ఇండియా 2015లో చూసుకుంటే లైక్ అప్రాక్సిమేట్లీ 217 per lakh, అంటే 1,00,000 పీపుల్కి ఒక 217 కేసెస్ వస్తున్నాయి అనుకుంటే 2023లో అది కాస్త 199కి తగ్గింది. సి 217 నుంచి 199, అంటే దర్ ఇస్ అ మోడరేట్ డిఫరెన్స్, రైట్. బట్ అదేంటంటే డిక్లైన్ ఈజ్ స్లో డెఫినెట్లీ బట్ స్టడీ అని చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఇన్ని ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకున్న తర్వాత, ఇన్ని స్కీమ్స్ తెచ్చిన తర్వాత కూడా వాట్ వి సీ ఇస్ దట్ ద డిక్లైన్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్, దట్స్ ఎ గుడ్ థింగ్, బట్ ద డిక్లైన్ ఈజ్ స్లో బట్ స్టడీ. Again, notification coverage improved from 56% in 2014 to more than 85% in 2023. ఇక్కడ నోటిఫికేషన్ కవరేజ్ అంటే టీబీ వచ్చిన పేషెంట్స్ యొక్క డాటా గవర్నమెంట్కి తెలియటం, రైట్, హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ యాక్చువల్లీ సఫరింగ్ విత్ టీబీ. నెక్స్ట్ వి ఆల్సో సీ హూ అంటే వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ రికగ్నైజ్డ్ ఇండియాస్ ఎఫర్ట్స్ యాజ్ ఎ మోడల్ ఫర్ కమ్యూనిటీ లెడ్ టీబీ కేర్. అంటే వాట్ ఎవర్ models are being implemented in India, even World Health Organization appreciated it and it has taken it as a model for community led TB care, because the community involved, not only private sector involvement but community involvement is also necessary అనేసి ఇక్కడ ఈ మోడల్ని హైలైట్ చేయడం జరిగింది, రైట్. నెక్స్ట్ వాట్ వి సీ వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్, అంటే ఒక పర్సన్కి టీబీ వచ్చినప్పుడు వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఛాలెంజెస్ ఈజ్ హీ ఫేసింగ్. ద ఫస్ట్ థింగ్, ఆర్ లేదా యాజ్ ఎ కంట్రీ వెన్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు రెడ్యూస్ ద ఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ టీబీ ఇన్ అవర్ కంట్రీ, వాట్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ దట్ we all as a whole or administration as a whole is facing. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే స్టిగ్మా అండ్ సోషల్ ఎక్స్క్లూషన్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ హు ఆర్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ టీబీ వాళ్ళకి ఏంటంటే కాస్త దూరం పెట్టడం జరుగుతుంది. ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే కాని వాళ్ళలాగా చూడడం జరుగుతుంది, కాస్త దూరం పెట్టేసి అలా. సో దానివల్ల కూడా వాళ్ళు స్ట్రెస్కి గురైపోయి అది ట్రీట్మెంట్ సరిగా వాళ్ళకు అవ్వట్లేదు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అండర్ రిపోర్టింగ్, అంటే టీబీ ఉన్న వాళ్ళు కూడా రిపోర్ట్ చేయట్లేదు. ప్రైవేట్ సెక్టర్స్ వాళ్ళు ఏంటంటే దీనికి కాస్త ఎంతగా యాక్టివ్గా వాళ్ళు రిపోర్ట్ చేయాలో అంత యాక్టివ్గా వాళ్ళు రిపోర్ట్ చేయట్లేదు. నెక్స్ట్ వాట్ వీఆర్ సీయింగ్ డ్రగ్ రెసిస్టెన్స్, అంటే పబ్లిక్ అంటే నార్మల్గా లాటెంట్ ఫేజ్ నుంచి యాక్టివ్ ఫేజ్కి వచ్చినటువంటి టీబీ యాక్టివ్ ఫేజ్లోనే తగ్గిపోవాలి, కానీ తగ్గిపోకుండా డ్రగ్ రెసిస్టెంట్ టీబీకి వెళ్తుంది. మనం ఇందాక చూసాం ఇండియా ఇస్ ద లార్జెస్ట్ కాంట్రిబ్యూటర్ ఫర్ ద డ్రగ్ రెసిస్టెంట్ టీబీ. మరి ఇలా ఎందుకు అవుతుంది అంటే ఇన్కంప్లీట్ ట్రీట్మెంట్, ఏదో రెండు వారాలు ట్రీట్మెంట్ వాడేసి దగ్గు తగ్గిపోయింది, సిమ్టమ్స్ తగ్గిపోయినాయి, మెడిసిన్స్ పక్కన పడేస్తే అయిపోతుంది, ఎందుకు వాడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకు అంటే తగ్గిపోయింది కదా మనం అనుకుంటాం, కానీ 1 or 2 weeks వాడడం వల్ల తగ్గదు, అది లోపల ఇంకా ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటుంది, రైట్, కంప్లీట్గా క్యూర్ అవ్వదు. దేర్ఫోర్ అది కాస్త బ్యాక్టీరియా ఏమవుతుందో ఆ మెడిసిన్స్కి అలవాటు అయిపోయి డ్రగ్ రెసిస్టెన్స్ అయిపోతుంది. దేర్ఫోర్ కోర్స్ కంప్లీట్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కోమార్బిడిటీ విత్ హెచ్ఐవి, అంటే హెచ్ఐవి ఉన్న పేషెంట్స్ కానీ మాల్న్యూట్రిషన్ ఉన్నటువంటి పేషెంట్స్లో కూడా చూసుకుంటే ఇది ఎక్కువగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. కానీ ఇండియాలో పువర్టీ కారణంగా చాలా మందిలో మాల్న్యూట్రిషన్ అనేది చూస్తున్నాము. హెచ్ఐవి కేసెస్ కూడా చాలా వరకు ఉన్నాయి, ఇప్పుడు తగ్గుతుంది, దట్స్ అ డిఫరెంట్ థింగ్. నెక్స్ట్ కోవిడ్-19 పీరియడ్లో బికాజ్ టీబీ అనేది మనకు రిపోర్టింగ్ చాలా అవసరం ఇక్కడ, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎంతమంది టీబీ వస్తుంది కంటిన్యూస్ ట్రాకింగ్ అవ్వడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. కానీ కోవిడ్-19 పీరియడ్లో ఆ ట్రాకింగ్ ఏది ఉందో అది చేయలేకపోయారు, ఆ మెడిసిన్స్ అనేది ఎఫెక్టివ్లీ సప్లై చేయలేకపోవడం జరిగింది, అక్కడ గ్యాప్ వచ్చేసింది. దేర్ఫోర్ కాస్త ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ అనేది తగ్గిపోయింది. కానీ బట్ అగైన్ హై టీబీ బర్డెన్, అంటే ఛాలెంజెస్లో ఇంకోటి కూడా ఏంటంటే మైగ్రెంట్ పీపుల్, అంటే ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్ళి ఉంటున్నటువంటి వారు. జనరల్లీ వాట్ వీఆర్ సీయింగ్ ఇస్ దట్ పీపుల్ ఫ్రమ్ రూరల్ ఏరియాస్ ఆర్ గోయింగ్ అండ్ లివింగ్ ఇన్ అర్బన్ ఏరియాస్. బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ అర్బన్ ఏరియాస్లో వాళ్ళు అఫోర్డ్ చేయలేకపోతున్నారు హై కాస్ట్ని, దేర్ఫోర్ దే ఆర్ లివింగ్ ఇన్ స్లమ్స్ ఆర్ దే ఆర్ లివింగ్ ఇన్ పొల్యూటెడ్ ఏరియాస్. అలాంటి పొల్యూటెడ్ ఏరియాస్లో పొల్యూటెడ్ ఎయిర్లో అన్సేఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్లో ఉండడం వల్ల మైగ్రెంట్ పాపులేషన్కి టీబీ ఎక్కువగా వస్తుంది. ట్రైబల్ పాపులేషన్స్లో కూడా టీబీ అనేది ఎక్కువగా వస్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అర్బన్ అండ్ మైగ్రెంట్ పాపులేషన్స్ ఎవరుతున్నారో దే ఆర్ హార్డ్ టు ట్రాక్ ఫర్ ఫాలో అప్, అంటే వాళ్ళని ఫాలో అప్ చేయడం కూడా కాస్త కష్టంగా మారుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఛాలెంజెస్ government or administration is facing, or maybe individuals are facing when there is a TB incidence, right?
గ్లోబల్ సినారియో, వాట్ ఈస్ ద గ్లోబల్ పిక్చర్ అంటే టీబీ ఈజ్ ద సెకండ్ లీడింగ్ ఇన్ఫెక్షస్ కిల్లర్ వరల్డ్ వైడ్. ఇది ఎప్పుడండి? కోవిడ్ తర్వాత. యాక్చువల్లీ ఈ కోవిడ్ అన్న పదం లేకపోతే టీబీ ఈజ్ ద ప్రైమ్ కిల్లర్. అంటే వరల్డ్లో చాలామంది ఎవరైతే చనిపోతున్నారో దాంట్లో ఎక్కువగా మంది, అంటే లాట్ ఆఫ్ పీపుల్, లీడింగ్ కాజ్ ఆఫ్ డెత్ ఫర్ అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఈజ్ టీబీ, ట్యూబర్కులోసిస్. అంటే దీన్ని అస్సలు లైట్ తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ లేదండి. చాలా సీరియస్ ఇష్యూ ఇది. టీబీ అనేది చాలా సీరియస్, ఇట్స్ నాట్ లైట్. ఇట్స్ ద లీడింగ్ కాజ్, ఇట్స్ ద లీడింగ్ కిల్లర్ వరల్డ్ వైడ్. సెకండ్ అనేది ఇప్పుడు వచ్చింది కోవిడ్ తర్వాత. కోవిడ్లో చాలామంది చనిపోయారు కాబట్టి కోవిడ్ వలన ఇప్పుడు దాన్ని సెకండ్ అంటున్నాం. కానీ కోవిడ్ వల్ల ఇప్పుడు కేసెస్ కూడా తగ్గుతున్నాయి. మళ్ళీ ఇన్ సమ్ ఇయర్స్ అగైన్ ఇట్ మే బీ అగైన్ ఆ సెకండ్ అన్న పదం తీసేసి మళ్ళీ టీబీ లీడింగ్ కాజ్కి వచ్చేస్తుందేమో, అంత సీరియస్ అది. దర్ఫోర్ స్పెసిఫికల్గా చూసుకుంటే ఈస్ట్ ఏషియాలో, అంటే ఇండియా అవ్వచ్చు, ఇండోనేషియా అవ్వచ్చు, చైనా, ఫిలిప్పైన్స్, పాకిస్తాన్, ఇక్కడ చూసుకుంటే 50% ఆఫ్ ద గ్లోబల్ టీబీ కేసెస్ ఉన్నాయి. అంటే 26% ఒకటి ఇండియా నుంచి మాత్రమే ఉన్నాయి ఇక్కడ, అది మనం చూసుకోవచ్చు ఇందాక. నెక్స్ట్ వరల్డ్ ట్యూబర్కులోసిస్ డే కూడా చూసుకుంటే మార్చ్ 24th రోజు దాన్ని సెలబ్రేట్ చేస్తారు, జస్ట్ ఇన్ఫర్మేటివ్ పర్పస్. సో దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు ద గ్లోబల్ సినారియో. మరి టీబీ ఎలిమినేషన్ గోల్ గవర్నమెంట్ పెట్టుకుంది కానీ ఇందాక మనం డిస్కస్ చేస్తాం 2025 వరకు ఎలిమినేట్ చేసేయాలి. యాక్చువల్గా సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్ ప్రకారం చూసుకుంటే 2030 ఈజ్ ద వరల్డ్ టార్గెట్. బట్ అది కాకుండా 2025లోనే ఎలిమినేట్ చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ ఒకటి ఏం పెట్టుకుంది. మరి అది హౌ మచ్ ఎక్స్టెంట్ వీ హ్యావ్ అచీవ్డ్ ఇట్, రైట్? అంబిషియస్ ప్లాన్ టు ఎలిమినేట్ టీబీ బై 2025. మరి ఎలిమినేట్ అంటే ఏంటిది అంటే ఇక్కడ ఎలిమినేషన్ మీన్స్ రెడ్యూసింగ్ ద ఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ టీబీ, అంటే ఒక్కరెన్స్ ఆర్ కేసెస్ ఆఫ్ టీబీ టు లెస్ దెన్ 1 కేస్ పర్ 1 lakh పాపులేషన్. అంటే 1,00,000 పాపులేషన్కి ఒక కేసు లేదా అంతకంటే తక్కువ రిపోర్ట్ అవ్వాలి. బట్ మనం ఇందాక చూసుకున్నటువంటి స్లైడ్స్లో 199 కేసెస్ రిపోర్ట్ అవుతున్నాయి. ఎస్ ఆర్ నో? కానీ టార్గెట్ ఏంటిది? ఒకటే కేసు రిపోర్ట్ అవ్వాలి లేదా అంతకంటే తక్కువ ఫర్ ఎవ్రీ 1 lakh పాపులేషన్. సో ఇవి చూసుకుంటే మరి వాట్ అబౌట్ ద గోల్? సింప్లీ నో, వీ హ్యావ్ నాట్ అచీవ్డ్ ద టార్గెట్. ఏదైతే 2025కి టార్గెట్ అనుకున్నామో ఆ టార్గెట్ అనేది మనం అచీవ్ చేయలేదు. టార్గెట్ ఆఫ్ ఎలిమినేటింగ్ ద ట్యూబర్కులోసిస్, రైట్? ఇట్స్ సో సాడ్, బట్ డెఫినెట్లీ దెర్ ఆర్ సమ్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కరెంట్ రియాలిటీ. మరి టార్గెట్ అచీవ్ చేసుకోలేదు. 2024-25 చూసుకుంటే కరెంట్ రియాలిటీ ఎలా ఉంది అంటే ఓవర్ 27% ఆఫ్ ద వరల్డ్ టీబీ కేస్, అంటే ఇందాక 26 లేదా 27%, అంటే హయ్యెస్ట్ బర్డెన్ గ్లోబల్లీ ఇండియాలోనే ఉంది, రైట్? తర్వాత నోటిఫికేషన్ హౌ హ్యాస్ ఇంప్రూవ్డ్. నోటిఫికేషన్ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్, టీబీ వచ్చిన వాళ్ళ గురించి డాటా కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ అది పెరుగుతుంది, దట్స్ వెరీ గుడ్. డ్రగ్ రెసిస్టెంట్ టీబీ కూడా కో ఇన్ఫెక్షన్ అంటే హెచ్ఐవి ఉన్న పేషెంట్స్తో కూడా కలిసిపోయి ఒక మేజర్ ఛాలెంజ్లో మారుతుంది ఇండియాలో. దిస్ ఈజ్ ద కరెంట్ సినారియో, రైట్? మరి ఏదైతే మనం స్టార్టింగ్లో న్యూస్ ఆర్టికల్ చూసామో టీబీకి న్యూట్రిషన్కి సంబంధించి, మరి లెట్స్ కమ్ టు దట్ పర్టికులర్ న్యూస్ ఆర్టికల్. వాట్ ఇట్ ఈస్ సీన్ ఇస్ దట్ ఇండియా హ్యాస్ కండక్టెడ్ ఎ ల్యాండ్మార్క్ స్టడీ. అండ్ ఆ ల్యాండ్మార్క్ స్టడీ ఏంటంటే న్యూట్రిషన్ గురించి, న్యూట్రిషన్కి టీబీకి ఉన్నటువంటి రిలేషన్ గురించి. సో ఆ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ క్లినికల్ స్టడీ ఎవరు చేశారనంటే ICMR, ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్, ఈ స్టడీ చేసింది, జార్ఖండ్లో చేసింది. ఆ స్టడీలో తెలిసింది ఏంటంటే న్యూట్రిషనల్ సప్లిమెంటేషన్ అయితే ఉందో సిగ్నిఫికెంట్లీ ఇంప్రూవ్స్ ద ట్యూబర్కులోసిస్ అవుట్కమ్. అంటే నాట్ ఓన్లీ మెడిసిన్స్, అపార్ట్ ఫ్రమ్ మెడిసిన్స్ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ కూడా ఇవ్వాలి. అలా ఉంటేనే టీబీ కేసెస్ అనేవి చాలా డ్రాస్టికల్లీ రెడ్యూస్ అవుతున్నాయి. సో న్యూట్రిషన్ ఇక్కడ ఎంతకుముందు ఏదో మామూలుగా న్యూట్రిషన్ ఉంటే సరిపోయేది అనుకున్నాం, కానీ నో, ఇట్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ స్టడీస్లో తెలిసింది, రైట్? ద రేషన్స్ అనేది ఒక టెస్ట్, అంటే ఏదైతే కండక్ట్ చేస్తారో స్టడీ, ఇట్ షోడ్ దట్ ఆల్మోస్ట్ 39 to 48%, అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 50% అని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు, రిడక్షన్ ఇన్ టీబీ ఇన్సిడెన్స్. అంటే టీబీ కేసెస్ రిపోర్టింగ్లో ఆల్మోస్ట్ 50% తగ్గుతుందంటే ఎంత ఇంపార్టెంట్ అండి అది ఎలాగా అంటే నాట్ ఓన్లీ మెడిసిన్స్, న్యూట్రిషన్, రైట్? సబ్స్టాన్షియల్ డ్రాప్ ట్రీట్మెంట్, ఎస్పెషల్లీ వెన్
ఎర్లీ వెయిట్ గెయిన్ ఒకర్డ్. అంటే టీబీ వచ్చిన పేషెంట్స్లో ఫస్ట్ ఏమవుతుందంటే వెయిట్ లాస్ అవుతుంది. అలా వెయిట్ లాస్ అవ్వకుండా వాళ్ళకు మంచిగా న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ ఇచ్చి వాళ్ళ ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ని కానీ స్ట్రెంథెన్ చేస్తే ఎప్పుడైతే వెయిట్ గెయిన్ లాస్ అవ్వకుండా దానికి ఆపోజిట్గా వెయిట్ గెయిన్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుందో ఇట్ కెన్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ రిడక్షన్ ఇన్ టీబీ. అంటే దానివల్ల టీబీ డెఫినెట్లీ తగ్గుతుంది అని చెప్పడం జరుగుతుంది. మరి వాట్ ఆర్ ద మేజర్ రీజన్ అంటే అండర్ న్యూట్రిషన్ ఈజ్ ఎ కోర్ డ్రైవర్. అంటే స్పెసిఫిక్గా న్యూట్రిషన్ లేకపోవడం వలన టీబీ కేసెస్ అనేవి ఇండియాలో పెరుగుతున్నాయి అని చెప్పేసి ఈ స్టడీ క్లియర్ కట్గా చెప్పింది. రైట్, ఆల్మోస్ట్ 40-60% ఆఫ్ ద న్యూ కేసెస్ ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే అండర్ న్యూట్రిషన్ వలన వస్తున్నాయి. రైట్, ఇంపేరింగ్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్సెస్ అంటే ఇమ్యూనిటీ కూడా జనాలలో న్యూట్రిషన్ లేకుండా ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ వీక్ అయిపోయి, తర్వాత ఇంక్రీజింగ్ డిసీజ్ సివియరిటీ, దానివల్ల డిసీజ్ అనేది కూడా చాలా వరకు పెరిగిపోయి, అంటే ఇంక్రీజింగ్ డిసీజ్ సివియరిటీ అండ్ రైజింగ్ ద మార్టాలిటీ రిస్క్, అంటే డెత్ రిస్క్ అనేది కూడా ఇక్కడ చాలా వరకు ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. దెన్ వాట్ ఈస్ ద WHO పాలసీ, అంటే ఇండియా అయితే స్టడీ చేసిందో ఆ స్టడీ అనేది ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ కూడా మన స్టడీని అప్రిషియేట్ చేసింది. వాట్ ఎవర్ స్టడీ హ్యాపెన్, న్యూట్రిషన్కి టీబీకి ఉన్నటువంటి లింక్ మనం చేసినటువంటి స్టడీ ఏదైతే చూపిస్తుందో ఆ స్టడీని, ఆ లింక్ని WHO కూడా హైలైట్ చేసేసి పాలసీ చేంజ్ కూడా తీసుకొచ్చింది. మరి ఆ పాలసీ చేంజ్ ఏంటిదంటే బేస్డ్ ఆన్ ద కంపెల్లింగ్ ఎవిడెన్స్ ఫ్రమ్ ద ఇండియన్ స్టడీ, అంటే మనం చేసిన స్టడీ ద్వారా వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ అప్డేటెడ్ ఇట్స్ గ్లోబల్ టీబీ గైడ్లైన్స్, అంటే గ్లోబల్ లెవెల్లో టీబీ గైడ్లైన్స్ అప్డేట్ చేసేసి WHO ఏం చెప్తుందంటే ఎండార్సింగ్ న్యూట్రిషనల్ కేర్, రైట్, యాజ్ ద స్టాండర్డ్ పార్ట్ ఆఫ్ టీబీ ట్రీట్మెంట్ ఇంటర్నేషనల్లీ. అంటే ఇంటర్నేషనల్లీ అయితే మీరు మెడిసిన్స్ ఇస్తున్నారో ఆ మెడిసిన్సే కాకుండా డెఫినెట్లీ న్యూట్రిషనల్ కేర్ మీద కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. ఓన్లీ మెడిసిన్స్ ఇస్తే సరిపోదు, ప్రాపర్ న్యూట్రిషన్ ఇవ్వాలి అండ్ ఆ ప్రాపర్ న్యూట్రిషన్ని యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి. ఏదో హెల్ప్ చేసినట్టు కాదు, ఏదో ఒక పూట న్యూట్రిషన్ ఇచ్చినట్టు కాదు, దాన్ని పార్ట్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ కింద చూడాలి అని చెప్పేసి స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, పాలసీ ఏదైతే ఉంటుందో, వరల్డ్ లెవెల్ గైడ్లైన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటినే WHO అనేది చేంజ్ చేస్తుంది. రైట్, నెక్స్ట్ ఏంటంటే ద హూ ఆల్సో అర్జ్డ్, అంటే వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఆల్సో అర్జ్డ్ ది హై బర్డెన్ కంట్రీస్, అంటే స్పెషల్లీ ఇండియా అవ్వచ్చు, చైనా అవ్వచ్చు, అలాంటి కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియాలో ఉన్నటువంటి కంట్రీస్ టు స్కేల్ అప్ ద న్యూట్రిషనల్ సపోర్ట్, అంటే టీబీ పేషెంట్స్కి ఏమైతే న్యూట్రిషన్ మీరు ఇస్తున్నారో వాటిని ఇంకా పెంచండి యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ టీబీ ఎలిమినేషన్ స్ట్రాటజీస్ అని కూడా చెప్పడం జరిగింది. సో ద స్టడీ దట్ హ్యాస్ బీన్ కండక్టెడ్ ఇన్ ఇండియా వాజ్ హైలీ యూస్ఫుల్, వాజ్ హైలీ ప్రొడక్టివ్ అండ్ ఎంత ప్రొడక్టివ్ అంటే వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ కూడా తన గైడ్లైన్స్ని చేంజ్ చేసుకునే పొజిషన్ అనేది వచ్చిందండి. సో అంటే అది చాలా మంది, అంటే మనం చేస్తున్నటువంటి స్టడీ వరల్డ్ లెవెల్లో అంత ఇంపాక్ట్ తీసుకొస్తుందంటే డెఫినెట్లీ పాజిటివ్ ఆస్పెక్ట్. బట్ ద థింగ్ ఈజ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వీ హ్యావ్ టు డిక్రీజ్ ద టీబీ ఇన్సిడెన్స్. మరి అలాంటి టీబీ ఇన్సిడెన్స్ మనం డిక్రీజ్ చేయాలి అంటే ఎవ్రీ సిటిజన్ హ్యాస్ టు బీ రెస్పాన్సిబుల్. ఓన్లీ టీబీ వచ్చిన పేషెంట్ మాత్రమే రెస్పాన్సిబుల్ లేదా గవర్నమెంట్ మాత్రమే రెస్పాన్సిబుల్ అంటే కుదరదు. ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్స్ హ్యాస్ టు బికమ్ రెస్పాన్సిబుల్. ఈచ్ సింగిల్ ఇండివిజువల్ హ్యాస్ టు బికమ్ రెస్పాన్సిబుల్. ఒక పర్సన్కి టీబీ ఉంది అంటే మానిటరింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. డాట్స్ అని చెప్పాం, డైరెక్ట్ అబ్జర్వేషన్ అని చెప్పాం, అంటే డైరెక్ట్ అబ్జర్వేషన్లో ఉండాలి, డాక్టర్స్ అబ్జర్వేషన్లో ఉండాలి, అట్లీస్ట్ కమ్యూనిటీ అబ్జర్వేషన్లో అయినా ఉండాలి. అట్లీస్ట్ కమ్యూనిటీ లెవెల్లో కూడా టీబీ పేషెంట్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు మరి కరెక్ట్గా నీట్గా అంటే మెడిసిన్స్ తీసుకుంటున్నారా లేదా, టైంకి డైలీ అయితే మెడిసిన్స్ తీసుకున్నారో డైలీ తీసుకుంటున్నారా లేదా అని అబ్జర్వేషన్ చేయడం అనేది కమ్యూనిటీ మీద కూడా ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ అవుతుందండి. సో విత్ దిస్ విల్ స్టాప్ ద టాపిక్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ ఇట్, రైట్. దీనికి ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా అన్ని యాంగిల్స్లో కవర్ చేయడం జరిగింది. డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ టు యూ, రైట్. థ్యాంక్ యూ.